नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल। एक्झाम्स जवळ आलेली आहे आणि नक्कीच तुम्हाला सायन्सचे पेपर कसे असतील याचं टेन्शन असेल। तर मी PYQचा स्टडी करून तुम्हाला 1 मार्क्स पासून 5 मार्क्स पर्यंत जे महत्त्वाचे आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत फ्रॉम चॅप्टर ऑब्झर्विंग स्पेस टेलिस्कोप देत आहे। तर हा व्हिडिओ 9th स्टँडर्डच्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे। जर तुम्ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मधनं एक्झाम देतात आणि 9th क्लास मध्ये आहात तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे। तर इथे मी 1 मार्क्स पासून स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज MCQ and the first MCQ is which of the following is telescope? NASA, ISRO, GMRT, ARGES, and the correct answer is GMRT, and here you have to write the option. Now question 1B, answer the following question. The question 1A आणि 1B मध्ये प्रत्येक करेक्ट आन्सरला तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे। तर इथे फर्स्ट क्वेश्चन आहे which type of telescope is shown in the figure? तर तुम्ही फिगर कडे पहा। इथे कोणता टेलिस्कोप आपल्याला दिसतोय? दॅट इज अ न्यूटोनियन टेलिस्कोप। सो आन्सर लिहा न्यूटोनियन टेलिस्कोप। सेकंड वन, रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप, then it is refraction. Then reflecting telescope, then it is reflecting असेल तर reflection हा कन्सेप्ट असतो आणि रिफ्रॅक्टिंग असेल तर रिफ्रॅक्टिंग। सो हे कोरिलेशन आहे, खूप सोपं आहे। आता थर्ड वन कडे पाहूया। The biggest optical telescope in India is situated at Nainital. Fourth one, it is a correlation. Radio wave wavelength more than 20 centimeter. Then infrared waves, that is 800 nanometer to 0.3 millimeter. Fifth one, match the pair. X-ray, Chandra. Optical telescope, that is Hubble telescope. Sixth one, which are the types of reflecting telescope? There are 2 reflecting telescope, Newtonian telescope and Cassegrain telescope. Then seventh one, the wavelength of visible light is between 400 nanometers to 800 nanometer. हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे। हा 100% तुम्ही करून जायचंय की विजिबल लाईट ची वेवलेंथ काय असते? 400 नॅनोमीटर्स टू 800 नॅनोमीटर। 8th one, match the pair. Microwave, its wavelength is 0.3 millimeters to 20 centimeter, and ultraviolet ray, its wavelength is 300 picometers to 400 nanometers. 9th one, GMRT is used for radio waves. 10th one, Chandra X-ray telescope is named after the famous Indian scientist Subramaniam Chandrasekhar. And 11th one, the first scientist to use a telescope for space observation, and the answer is Galileo. 12th one, match the pair. X-ray, Chandra. Optical telescope, Hubble. An Indian radio telescope, that is GMRT, and launching artificial satellite, that is ISRO. So here we are on question number 2. Answer the following question, and for each correct answer you are going to get 2 marks. So first one, draw a neat label diagram of Cassegrain telescope. So you have to draw here Cassegrain telescope. You can see this diagram. This diagram you have to draw and proper labeling is necessary. Second one, write the uses of INSAT satellite. First one, it is used in telecommunication network. So आज आपण हा व्हिडिओ पाहतोय तो just because of INSAT, because of that internet, television and mobile network is available. टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंग अँड मेट्रोलॉजिकल सर्व्हिसेस। जेव्हा तुम्ही टीव्ही वरती न्यूज चॅनल वरती वेदर ब्रॉडकास्ट पाहतात तर तिथे इनसॅक्ट पिक्चर्स दाखवलेले असतात, त्याच्यावरून वेदर ब्रॉडकास्ट केला जातो। तर हा इनसॅक्ट आपल्याला 3 गोष्टींसाठी फार महत्त्वाचा सॅटेलाइट आहे। एक तर टेलिकम्युनिकेशन, दुसरं म्हणजे टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट आणि तिसरं म्हणजे मेट्रोलॉजिकल सर्व्हिसेस। तर आपल्याला कळतं की आपलं वेदर कसं आहे, येणारा दिवस कसा असेल हे जस्ट बिकॉज ऑफ इनसॅक्ट सॅटेलाइट। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, which device is it? तुम्ही इथे पहा ओव्हरलेवरती हे कोणतं डिव्हाइस आहे and for which purpose it is used. It is the structure of radio telescope. तर हे जे डिव्हाइस दाखवतात ते तो रेडिओ टेलिस्कोप आहे and scientists study the solar system, solar wind,
pulsars, supernova, intercellular hydrogen cloud, etc. with the help of radio telescope. Here we end question 2 and now we are on question 3. Answer the following question and for each correct answer you are going to get here 3 marks. The first one, what are the limitations of refracting telescope and how were these limitations overcome? So रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप मध्ये सगळ्यात पहिले एक ह्यूज लेन्स लागते. आता ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स ही ह्यूज असली पाहिजे कारण जे लॉंग डिस्टन्स आपले ऑब्जेक्ट्स आहेत तिकडनं येणारे रेज आपल्याला भरपूर रेज जर त्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सवर पडले तरच इमेज आपली ब्राईट असेल आणि त्यासाठी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स ही खूप ह्यूज लागते आणि ह्यूज ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स तयार करणं हे थोडी डिफिकल्ट टास्क आहे आणि मोरेवर आपण जर तयार केलं तर हँडल करणं खूप डिफिकल्ट आहे आणि डॅमेज होण्याची शक्यता पण जास्त आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा जो प्रॉब्लेम आहे युजिंग अ रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप हा आहे म्हणजे कलर ॲब्रिव्हेशन. तर आपल्याला एक्झॅक्ट कलर दिसत नाही आणि ह्या लिमिटेशन्सला ओव्हरकम करण्यासाठी म्हणून आज आपण रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोपच्या जागी रिफ्लॅक्टिंग टेलिस्कोप यूज करतोय आणि आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला 2 रिफ्लॅक्टिंग टेलिस्कोपची स्टडी दिलेली आहे. दॅट इज कॅसेग्रेन अँड न्यूटोनियन टेलिस्कोप. जिकडे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स यूज न घेता इथे आपण काय केलेला आहे मिररचा वापर केलेला आहे. ओके एव्हरीवन. तर आता आपण जाऊया सेकंड क्वेश्चन कडे. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ह्याच्यात 3 सब क्वेश्चन आहे आणि प्रत्येक करेक्ट आन्सरला तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय रेडियो टेलिस्कोप? Many heavenly objects emits radio waves in addition to visible radiation. We cannot see these radiations with our eyes. Hence, a special type of telescope is used to receive these rays and it is called as a radio waves. तर heavenly object कडनं जे रेडिओ वेव्स एमिट होतात त्यांना रिसीव्ह करणाऱ्या अशा टेलिस्कोपला रेडिओ टेलिस्कोप म्हटलं जातं आणि ह्या टेलिस्कोपद्वारे आपण रेडिओ वेव्स जे हेव्हनली ऑब्जेक्ट कडनं येतात ते रिसीव्ह करतो, त्यांचं इंटरप्रिटेशन करतो आणि स्टडी करतो. नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस. Explain the working of radio telescope. A radio receiver is placed at the focal point. The information gathered by device is passed on to computer which analyze it and construct an image of structure. तर हा जो रेडिओ टेलिस्कोप असतो तो पॅराबोलिक शेपचा असतो, डिश लाईक शेपचा असतो आणि त्याच्या फोकल पॉइंटला रेडिओ रिसीव्हर ठेवलेला असतं. इथे सगळे रेडिओ वेव्स रिसीव्ह केले जातात. हे रेडिओ वेव्ह रिसीव्हर कम्प्युटरमध्ये पास करतं आणि कम्प्युटरमध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन होऊन आपल्याला तो ऑब्जेक्ट कसा आहे, तिथे कोणत्या प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत ह्याचं नॉलेज मिळतं. And third one in this, how is radio telescope prepared? Radio telescope is made from one or more dishes of particular parabolic shape. तर एक किंवा एकापेक्षा जास्त पॅराबोलिक शेपच्या डिशेसला एकत्र करून रेडिओ टेलिस्कोप बनवला जातो आणि तुम्हाला माहिती आहे एशिया आणि इंडिया मधला सगळ्यात बिगेस्ट radio telescope is very near to our place Sangamner. It is situated at Narayangaon, which is quite near from Pune. So now we are on the third question of question 3, which is of 3 marks. And what is that question? Why do we need different types of telescope for space observation? There are different types of radiations which are emitted by heavenly body. For example, radio waves, microwaves, infrared waves, visible light rays, ultraviolet rays, X-ray, gamma rays. तर एखादा heavenly object वेगवेगळ्या प्रकारचे वेव्स आहेत ते काय करतो इमिट करतो. त्यामुळे आपण फक्त विजिबल वेव्सला स्टडी करणारा असा ऑप्टिकल टेलिस्कोप वापरून चालत नाही, तर वेगवेगळ्या वेव्स रिसीव्ह करणारे वेगवेगळे टेलिस्कोप्स आपल्याला लागतात. त्यामुळे आपण काय करू शकतो एखाद्या हेवनली बॉडीचा परफेक्ट अभ्यास करू शकतो. So B point of all above types our eyes are only capable to see the visible radiation. तर ह्या वेगवेगळ्या 7 प्रकारच्या रेडिएशन पैकी फक्त विजिबल रेडिएशन्सच आपण पाहू शकतो. आपली आयसाइट ही फक्त कोणत्या वेवलेंथसाठी आहे ती म्हणजे 400 नॅनोमीटर टू 800 नॅनोमीटर. त्याच्याहून कमी वेवलेंथ आणि जास्त वेवलेंथ असलेले रेडिएशन्स आपल्याला दिसत नाही. Thus we need different types of telescope, for example X-ray, gamma rays, radio telescope and optical telescope. So वेगवेगळ्या रेडिएशन्सला रिसीव्ह करणारे वेगवेगळे टेलिस्कोप्सची गरज असते. ह्या सगळ्या टेलिस्कोपच्या स्टडीने आपल्याला एखाद्या हेवनली बॉडीचा परफेक्ट स्टडी करता येतो.
So now fourth question, explain the working of Newtonian optical telescope. It is a reflecting telescope. Second point, the light rays coming from space are reflected by concave mirror. Before these reflected rays converge at focus, they are reflected by a small plane mirror. As a result, they get focused at a point lying on the perpendicular to the axis of telescope cylinder. They pass through eyepiece and we get a magnified image of the source. तर न्यूटोनियन टेलिस्कोप मध्ये तीन महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. एक असते कॉन्केव्ह मिरर, दुसरी असते प्लेन मिरर आणि तिसरा असतो आयपीस. आणि ह्याच्याद्वारे आपल्याला एखाद्या हेवनली ऑब्जेक्टचं मॅग्निफाइड इमेज पाहायला मिळेल. So now we are on the fifth question. Study the figure and answer the following question. Please observe this figure and you can understand this figure is of Newtonian telescope. So see what are the question based on Newtonian telescope. The first one, what type of telescope is shown in the figure? The Newtonian telescope is there. Label the main part of telescope. Concave mirror, plane mirror and eyepiece. तर ह्या टेलिस्कोप मध्ये concave mirror असते, plane mirror असते आणि eyepiece. Which type of mirrors does the telescope use? It uses two mirrors, concave mirror and plane mirror. Fourth one, what other type of telescope used a curved mirror? That is a Cassegrain telescope. And fifth one, explain the working of above telescope. The previous question मध्येच मी न्यूटोनियन टेलिस्कोपचं वर्किंग एक्सप्लेन केलेले, तर ते वर्किंग तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. Now we are on the sixth question of 3 marks. Why are optical telescope located in habited places on mountain? तर आजकाल आपण अर्थवरती ऑप्टिकल टेलिस्कोप ठेवत नाही. त्याची काय कारण आहे की ते माउंटनवर ठेवावे लागतात किंवा स्पेस मध्ये. The first reason part, the visible light coming from heavenly body has to pass through Earth atmosphere to reach Earth's surface. During this journey, some of this light is absorbed by atmosphere and intensity of light to reach Earth's surface decreases. हे पहा, एक खूप दूरवरती हेवनली ऑब्जेक्ट आहे, सपोज एक स्टार आहे आणि तिथून लाईट रेज येतात. तर सुरुवातीला ते व्हॅक्यूम मधनं येतात, पण जसे ते अर्थ ॲटमॉस्फिअर मध्ये एंटर करतात, तर अर्थ ॲटमॉस्फिअर मध्ये एअर मॉलिक्युल्स आहेत आणि तो रे जेव्हा ॲटमॉस्फिअर मधनं खाली येत असतो, तर एअरचे मॉलिक्युल्स त्या रे मधले काही रेडिएशन्स आहेत ते ऍब्सॉर्ब करून घेतात. त्याची इंटेन्सिटी खाली येता येता कमी होत जाते आणि आपल्या टेलिस्कोप मध्ये खूप डीम लाईट येते. आणि एवढा डीम लाईट आहे की आपण त्या हेवनली ऑब्जेक्टचा स्टडी करू शकत नाही. हे पहा, ब्राईट लाईट असेल तर पिक्चर क्लिअर असतं, डीम लाईट मध्ये पिक्चर क्लिअर होऊ शकत नाही. तर हा फर्स्ट मुद्दा आहे. Second, the change in atmospheric pressure and temperature cause the turbulence in atmosphere which in turn cause the light rays to change their path slightly and thereby shape the position of image. तर जेव्हा लाईट रेज व्हॅक्यूम मध्ये ट्रॅव्हल करतात ते ट्रॅव्हल इन अ स्ट्रेट लाईन, पण जसे ते ॲटमॉस्फिअर मध्ये एंटर करतात तर ते ट्रॅव्हल स्ट्रेट करण्यापेक्षा थोडंसं बेंड होऊन ट्रॅव्हल करतात. Because of atmospheric molecules which are somewhere at rare medium is there and at the bottom of the atmosphere the denser medium is there. त्यामुळे जी आपली लाईट स्ट्रेट ट्रॅव्हल करत असते व्हॅक्यूम मध्ये ती थोडीशी बेंड होती आणि त्यामुळे तो स्टार किंवा प्लॅनेट आपल्याला थोडासा शेक करताना दिसतो आणि आपल्याला ऍक्च्युअल पोझिशन त्या स्टारची कळत नाही. Because of the effect of temperature and pressure on atmospheric air. And third point, also because of sunlight we cannot use optical telescope during day. दिवसा आता सनची लाईट इतकी जास्त असते की बाकीच्या हेवनली ऑब्जेक्टची लाईट आपण रिसीव्ह करू शकत नाही. And during night city lights and cloudy weather can cause difficulty in observing heavenly body. आजकाल रात्री पण अंधार नसतो कारण आपण एवढ्या सगळ्या स्ट्रीट लाईट्स लावलेले असतात की रात्री सुद्धा दिवसा इतका उजेड असतो. त्यामुळे ऑप्टिकल टेलिस्कोपनी आपण इथे अर्थ वरती स्टडी करू शकत नाही. दिवसा सनमुळे आणि रात्री सिटी लाईट्समुळे. आणि शिवाय क्लाउडी वेदर असेल तर आपल्याकडे त्या हेवनली ऑब्जेक्ट कडे येणारे रेज पोहोचू शकत नाही आणि त्यामुळे आपण अभ्यास करू शकत नाही. तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत की
की ऑप्टिकल टेलिस्कोपला आपण अर्थवरती यूज करू शकत नाही. मग अशा एखाद्या इनहॅबिटेड प्लेसवरती, माउंटनवरती आपण ऑप्टिकल टेलिस्कोप ठेवून तिथे आपण स्टडी करू शकतो हेवनली ऑब्जेक्टचा. किंवा बेस्ट वे की ऑप्टिकल टेलिस्कोपला आपण स्पेसमध्ये इन्स्टॉल केलं, फॉर एक्झाम्पल लाईक हुबल टेलिस्कोप, आणि तिथे आपण इन्स्टॉल करून मग अभ्यास केला तर आपल्याला हेवनली ऑब्जेक्टचा करेक्ट नॉलेज मिळेल आणि आपण पुढच्या ज्या काही आपल्या मिशन्स आहेत त्या सक्सेसफुल करू शकूया. सो ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स मधले सगळे क्वेश्चन्स दिलेत फ्रॉम चॅप्टर 18, दॅट इज ऑब्झर्विंग स्पेस टेलिस्कोप. If you like today's my teaching and if you are daily watching my videos, I request you to please like it, share it and subscribe it. Your comments definitely motivate me, so do comment. आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ खरंच आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मिळू. टिल देन हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.